What is data analytics? Now, before going to data analytics, let's see what exactly is data. Data is a collection of information. It's an information in raw or organized form. It may be a fact, figure, characters, symbols, etc. Right? But data എന്ന് പറയുന്ന it's a collection of information ആണ്. It can be a figure. Okay, it is raw actually. Raw എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? It's not organized or structured അല്ല. ഒരു data എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is not structured or organized. It is just raw or unorganized form. It may be a fact. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു fact ആകാം, figure ആകാം, characters ആകാം, symbols ആകാം. Okay, that is just a data. So those are unstructured facts നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? Data. So data is unstructured fact. Now, what is information? Meaningful or organized data is information. ആ തന്നിരിക്കുന്ന whatever data we have collected and that is being organized. അതിനെ organize ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? Information എന്ന് പറയുന്നത്. So collection of data which is organized or meaningful is known as information. So a slight difference in the data and information. Data എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Unstructured facts and information is meaningful or organized data is information. And it comes for analyzing data. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ല റോ ഡേറ്റയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല? ജസ്റ്റ് ഒരു ഫാക്ടിനെ ഫിഗറിനെ മാത്രം we can't create any analysis, right? We need to have a certain information. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ടേ? അപ്പോൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ which is organized or structured, that is known as information. What is data analytics? Data analytics is a process of examining, cleaning, transforming, and interpreting data to extract valuable insights and support decision making. So it's a process of examining. തരുന്ന ഒരു ഡേറ്റയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നു? With a certain tools. We examine the data with the help of some tools. Okay, so examining, cleaning, that also can be done with the help of tools. So cleaning, examining, transforming. We are trying to transform data from a raw data to a useful information, right? So transforming and interpreting data to extract valuable insights and support decision making. ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു ഡേറ്റയെ നമുക്ക് ഇൻസൈറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ്. ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ റോ ഡേറ്റ ആൻഡ് വി ആർ ക്ലീനിങ് ഇറ്റ്, വി ആർ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് വി ആർ ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ടു എക്സ്ട്രാക്ട് വാല്യുബിൾ ഇൻസൈറ്റ്. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു ഇൻസൈറ്റ് എടുക്കണം. ഇൻസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എൻ ഐഡിയ. Okay, it's a useful idea എന്നാണ് ഇൻസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So we have to extract a valuable insight from that data. Why do we do that? To support decision making. To support എന്തിനാണ്? ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഇൻസൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. That is known as data analytics. Now it involves various techniques. അതിൽ കുറെ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് and tools to analyze data set. ഈ ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് there are certain techniques and tools. എന്തിനൊക്കെയാണ്? To uncover pattern, not to analyze data set, but to uncover patterns, trend, correlation, and generate actionable information. ഈ ഒരു വാക്കൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് what is this എന്ന് ആലോചിക്കും. It's nothing but uncover patterns എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരു സെയിൽ ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഡു ദേ വാണ്ട് ആക്ച്വലി? ദേ നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇഫ് ദേ ഹാവ് എ സർട്ടൺ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണ്ടേ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ദ കറന്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ, അല്ലെ? അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ? ദേ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇഫ് ദേ ഹാവ് എ സർട്ടൺ ഗ്രോത്ത് ഫോർ ദ കറന്റ് ഓർ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഓർ വീക്ക്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഔട്ട്കം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ദേ ഷുഡ് ഹാവ് എ എന്താണ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? എവിടെയാണ് കുറഞ്ഞത്? ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സെയിൽ, ഏതൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് ഇവരുടെ ബെനിഫിറ്റ് കുറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ് കൂടിയത്? ആ ഒരു പാറ്റേൺ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. വേണ്ടേ? അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു അടുത്ത മാസത്തെ ഒരു സെയിലിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഇപ്പൊ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഫൈൻഡ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താണ് സർട്ടൺ പാറ്റേൺ ഓർ ട്രെൻഡ് ഫോർ ഈ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ, ദെൻ ഹൗ വിൽ യു ഗെറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഫോർ ദി കറന്റ് ഇയർ? ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഔട്ട്കം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? സോ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കറന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാസത്തെ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വി വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് പാറ്റേൺ. എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കുറഞ്ഞു പോയത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് കൂടിയത് എന്നുള്ളത് സെയിൽ കൂടിയത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പാറ്റേൺ. അങ്ങനെ കൂടി കുറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നതിന് എന്താ പറയുന്നത്? പാറ്റേൺ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയും. So to uncover patterns, trend, correlations and generate actionable information. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, പാറ്റേൺസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം, then what we do, we get an actionable information. So മനസ്സിലായോ എന്താണ് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ്? ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സാമിനിങ്,
ക്ലീനിങ് തരുന്ന നമുക്കൊരു സെക്ടർ, ഇപ്പൊ ഏതൊരു IT സെക്ടറോ ബാങ്കിങ് അക്കാഡമിക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനി സെക്ടർ, ഹോസ്പിറ്റൽ, അവിടുന്ന് തരുന്ന ഒരു ഡേറ്റയില് നമ്മൾ റോ ഡേറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വി ആർ എക്സാമിനിങ് ഇറ്റ്, ക്ലീനിങ് ഇറ്റ്, transforming it and interpreting it, the data to extract valuable insights. അതിൽ നിന്ന് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഒരു ഇൻസൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം and support decision making. That is what exactly known as data analytics. Okay. Now, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബിസിനസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ഒരു ബിസിനസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? തരുന്ന ആ ഒരു കമ്പനി തരുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ തരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സി ദേ വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെ റിലേറ്റഡ് ടു ദെയർ സെയിൽ ഓർ വാട്ട് എവർ പ്രോഡക്റ്റ് ദേ ഹാവ് ഇറ്റ് അല്ലെ. അപ്പോൾ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, വി നീഡ് ടു ഹെൽപ് ദം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ എന്താണ് ജോബ് ഫോർ എ ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ്. വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദം അല്ലെ. അപ്പൊ അവർ തരുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ക്വസ്റ്റ്യന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We have to take the data. That means get data means we are taking the data from them. Then exploring data. Exploring data means we are going through the data. After getting data, we have to explore it. Like go through the data, what exactly the data is about, and we have to explore it. Then prepare data. We need to prepare data. After exploring it, we have to prepare the data by cleaning it, transforming it. That is what the process we do here. Preparing data means we are cleaning it അല്ലെ. ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ you might think എന്താണ് ക്ലീനിങ്, what is this cleaning about? See, when you get a data, there will be lot of duplicate values, right? ഒരു ഡേറ്റ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്തുണ്ടാവും? ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും, ബ്ലാങ്ക് സെൽ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ ഹെഡിങ് ഒന്നും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല, ദെൻ കാൽക്കുലേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല. സോ ഇൻ ദാറ്റ്, അതിനെയാണ് റോ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിങ്ങും ഒന്നും കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ ഹെൽപ്ലെസ് ആവും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് ഡേറ്റ ആണ് ആ ഒരു ഡേറ്റ് എന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. സോ വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ ഡേറ്റ ടു ഫൈൻഡ് ആൻ അനാലിസിസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെ റോ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റയെ വി നീഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ഇറ്റ്. ഹൗ ഡു വി ഡു ദാറ്റ്? ബൈ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സർട്ടൺ ടൂൾസ് വി ക്ലീൻ ഇറ്റ്. അതിനാണ് ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റിമൂവിങ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ആൻഡ് വാട്ട് എവർ അൺവാണ്ടഡ് ഡേറ്റാസ് ആർ ദർ, വി നീഡ് ടു ക്ലീൻ ഇറ്റ്. So that's what called preparing data. Once you prepare data, the next step is analyze data അല്ലെ. ഇപ്പൊ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ you will get the data and organized data അല്ലെ. ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ നല്ല ഡേറ്റ നീറ്റ് ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താവും? ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ഡേറ്റ കിട്ടും. ഫ്രം ദാറ്റ് ഡേറ്റ you can analyze it. അല്ലാതെ ഒരു റോ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റിനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? വി കാൺ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനി ഫൈൻഡിങ്സ് ഫ്രം ദർ അല്ലെ. വി നീഡ് ടു ക്ലീൻ ഇറ്റ്. ക്ലീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം വി ഹാവ് ടു റിമൂവ് ഇറ്റ്. സോ വൺസ് യു റിമൂവ് ഓൾ ദോസ് ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ടഡ് ടു ആഡ് ഫങ്ഷൻസ്, യു ക്യാൻ ഡു ദ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഓൾസോ. അതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? യു ക്യാൻ അനലൈസ് ഡേറ്റ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ഡേറ്റ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ. ദെൻ ഫ്രം ദാറ്റ് യു ക്യാൻ അനലൈസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ഇറ്റ് ഈസ്, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്, എന്തൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം, എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യണം, ഏതൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്താൽ ഐ ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എ വാല്യുബിൾ ഇൻസൈറ്റ് എന്നുള്ളത് യു ഹാവ് ടു അനലൈസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ കംസ് ദ പ്രസന്റ് ഫൈൻഡിങ്സ്. ദെൻ ഫ്രം ദാറ്റ്, ആഫ്റ്റർ അനലൈസിങ് ഡേറ്റ, you have to give the insight. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു, വി ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലോർ ദ ഡേറ്റ ഓർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡേറ്റ. നമുക്കൊരു വിതൗട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അ ഡേറ്റ വി കാൺ ഡു എനിത്തിങ് അല്ലെ. വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ. ഒരു ഡേറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? വെറുതെ എടുത്തെല്ലാം ആദ്യമേ അനലൈസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നത്തിങ്. വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഡേറ്റ, വാട്ട് ദാറ്റ് ഡേറ്റ ഈസ് അബൌട്ട്. എന്താണ് ഈ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്? വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദിസ് ഡേറ്റ എന്നുള്ളത് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഡേറ്റ. Then explore it, then prepare it. Prepare means cleaning, transforming. അതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് what we have to do? Analyze it. Then once you done analyzing data, then goes what? Present findings. You have to എന്താണ് find an invaluable insight from that data and submit it. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? So this is how you do it. അപ്പോൾ അനലൈസ് ഡേറ്റ കഴിയുമ്പോൾ പ്രസന്റ് ഫൈൻഡിങ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ലൈക്ക് എ റിപ്പോർട്ട് അല്ലെ. റിപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് ഒരു ഫൈൻഡിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ബട്ട് ദാറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ക്യാൻ ബി ഡൺ വിത്ത് വിഷ്വലൈസേഷൻ. നമുക്ക് ചുമ്മാ വെറുതെ ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ പാർട്ട് മാത്രം എന്താണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇഫ് യു പ്രസന്റ് ദാറ്റ് ഡേറ്റ, അനലൈസ്ഡ് ഡേറ്റ, ഇഫ് യു പ്രസന്റ് ദാറ്റ് അനലൈസ്ഡ് ഡേറ്റ ഇൻ എ വിഷ്വൽ വേ, ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസിയർ ഫോർ ദം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ലെ. നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ വേയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസിയർ ഫോർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷനെ എന്ത് പറയും? ആ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ വേനെ എന്ത് പറയും? ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ അത് ആ ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസേഷനും ഈ ഒരു ഡേറ്റ ക്ലീനിങ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സർട്ടൺ ടൂൾസ്. നൗ
Now, data analytics life cycle. എന്താണ് ഡേറ്റ അനാലിസിസിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ? എന്തിനും ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവില്ലേ? സോ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇസ് ദിസ്? ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ഡേറ്റ കളക്ഷൻ, ഡേറ്റ ക്ലീനിങ്, ഡേറ്റ അനാലിസിസ്, ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ. ഒരു ഡേറ്റ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് എന്താണ്? ഒരു പ്രോസസ് അല്ലെ? ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ദസ് എ പ്രോസസ്. അവനൊരു പ്രോസസ് ഇല്ലേ? ഇപ്പൊ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്തായിക്കോട്ടെ, ദേ ഡു ഹാവ് എ പ്രോസസ് അല്ലെ? അവർക്കൊരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നെങ്കിൽ ദേ ഡു ഹാവ് എ പ്രോസസ്. ദേ ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ എ പ്രോസസ്. എന്താണ് പ്രോസസ്? ഇവിടുത്തെ ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സിന്റെ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ, third data cleaning, fourth data analysis, then data visualization. Okay, first one, object. എന്താണ് object? Define the purpose and goals of your analysis. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡേറ്റ അല്ലെ? അല്ല അത് കിട്ടിയോണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണോ? ഇൻസൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുവാണോ? അല്ലല്ലോ. വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഡിഫൈൻ ദ purpose and goal of your analysis. That is what objective. Okay, so that should be your an objective. നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? We need to understand the purpose and the goal of that analysis. Second thing, data collection. അപ്പോൾ അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്? യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഡേറ്റ, യു ആർ കളക്ടിങ് ഡേറ്റ. ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് ഗ്യാദർ ഡേറ്റ ഫ്രം വേരിയസ് സോഴ്സസ്. എവിടെ നിന്നാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്, യു ക്യാൻ കളക്ട് ദ ഡേറ്റ ഫ്രം ദ സോഴ്സസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സോഴ്സ് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കും എന്താണ് ഈ സോഴ്സസ്? സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയൽസ് ആണ്. നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ ഫയൽ എടുക്കുന്നത്, ദാറ്റ് പ്ലേസ് ഇസ് കോൾഡ് സോഴ്സസ്. ഇപ്പോൾ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഫയലും നമുക്ക് എടുക്കാം? എക്സൽ ഫയൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. എക്സൽ ഫയൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഡേറ്റ നമ്മൾ തരുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റ ഒക്കെ കിടക്കുന്നത് മിക്കവാറും എവിടെ ആയിരിക്കും? എക്സൽ പോലത്തെ ഫയലിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ജേസോൺ ഫയൽ, അല്ലെങ്കിൽ PDF ഒരിക്കലും അയക്കത്തില്ല. ഈ ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ എന്തായാലും ടാബുലർ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും. ടാബുലർ ഫോർമാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട്? ദ ഡേറ്റാസ് ആർ ഗിവൻ ഇൻ എ ടേബിൾ, ദ ടാബുലർ വേ. ടാബുലർ ഫോർമാറ്റ് എന്താണ്? റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് അല്ലെ? നമ്മൾ എക്സൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ അകത്താണ് ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ഡു ഗെറ്റ് ദ ഡേറ്റ ഫ്രം എന്താണ്? എക്സലിനാണ്, എക്സൽ ഫയൽ നിന്നായിരിക്കും മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് കേസസിൽ എന്തായിരിക്കും? എക്സൽ ഫയൽസ് ആയിരിക്കും. അതിൽ ഇപ്പൊ പക്ഷേ there's a certain limit for എക്സൽ. അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതൽ ഡേറ്റ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? Like database files, we can get the data from the database file. So that is called data collection. Identify and gather data from the various sources. എവിടെ നിന്നാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ വേണ്ടിയത്, you have to collect data from the sources. Then after collecting data, the next thing is എന്താണ്? Data cleaning. Prepare data by addressing missing values, duplicates and errors. That means എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു? പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വരും അതിൻ്റെ അകത്ത്? ക്ലീൻ ചെയ്യുക അല്ലെ? എന്താണ് ക്ലീനിങ്? അതിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ടോ, എന്താണ് മിസ്സിംഗ് വാല്യൂസ് ആണോ, ബ്ലാങ്ക് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ സെറ്റ് എല്ലാം, ഡേറ്റ കോളംസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് രീതിയിലാണോ കിടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫങ്ഷൻസ് മിസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ? ഇതൊക്കെയാണ് ഡേറ്റ ക്ലീനിങ്ങിൽ വരുന്നത്. Okay, so third process is data cleaning. Once you're done with the data cleaning, then comes data analysis. So explore data to discover pattern and trend. Data analysis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? You have to find out the pattern അല്ലെ? പാറ്റേൺ ആൻഡ് ട്രെൻഡ്. പാറ്റേൺ ആൻഡ് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രോത്ത് കുറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ കൂടും, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് ഇൻകം വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടം പോയേക്കുന്നത്, എവിടെയാണ് സെയിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു പാറ്റേൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പാറ്റേൺ വേർ യു ലോസ്റ്റ് വാട്ട്, എന്താണ് ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ്, വേർ ഇറ്റ് ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ കൂടി എന്നുള്ളത് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ്. സോ എക്സ്പ്ലോർ ഡേറ്റ ടു ഡിസ്കവർ പാറ്റേൺ ആൻഡ് ട്രെൻഡ്. ഒരു ട്രെൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക. Okay, then comes after analyzing data visualization. Data visualization എന്ന് പറഞ്ഞാൽ create meaningful chart and graphs to convey insight. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അനലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല? സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ? വി നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ചാർട്ട്. ചാർട്ട് എന്ന് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് എ ചാർട്ട്? ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ അല്ലെ? ഒരു ഡേറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. അതിനെയാണ് എന്താ പറയുന്നത്? ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് പറ്റും? ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസിയർ ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ലെ? നമ്മൾ ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ പാർട്ട് കുറെ എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നോബഡി വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, കൺഫ്യൂസ്ഡ് അല്ലെ? എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവത്തില്ല. ബട്ട് യു പ്രസന്റ് ദാറ്റ് ഡേറ്റ ഇൻ എ ഗ്രാഫിക്കൽ വേ,
ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ വേയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് പറ്റും? ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസിയർ ടു കൺവേ ദ ഇൻസൈറ്റ്. സോ ക്രിയേറ്റ് മീനിങ് ചാർട്ട്സ് ആൻഡ് ഗ്രാഫ് ടു കൺവേ ഇൻസൈറ്റ്. വാട്ട് എവർ ഇൻസൈറ്റ് യു ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ്, നിങ്ങൾ എന്ത് അനാലിസിസ് ആണോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ആ ഒരു അനാലിസിസിനെ വിഷ്വലൈസേഷൻ രീതിയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ക്രിയേറ്റ് മീനിങ് ചാർട്ട്സ് ആൻഡ് ഗ്രാഫ് ടു കൺവേ ഡേറ്റ. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡാഷ്ബോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഡാഷ്ബോർഡ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് മീനിങ് ചാർട്ട്. എന്താണ്? ടു കൺവേ യുവർ ഇൻസൈറ്റ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ഇൻസൈറ്റ് ആണോ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ആ ഒരു ഇൻസൈറ്റിനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡാഷ്ബോർഡ്. Okay, so these are the process you have to go through. First one, objective. Second, data collection. Then data cleaning. Then comes data analysis. Clean ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അനലൈസ് ചെയ്യണം. And it will be very easy to analyze if you have a organized or clean data. അല്ലെങ്കിൽ unclean data ഉള്ള നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. It will be very difficult. So before analyzing, you have to clean the data. Then analyzing, then comes data visualization. Once you have found out your insights, then you can present that insight in a graphical way, like dashboards. Next, types of data analytics. നേരത്തെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ്, ഇത് ടൈപ്സ് ആണ്. എന്താണ് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സിന്റെ ടൈപ്പ്? എന്തൊക്കെ വരും? There are 4. Descriptive analytics, diagnostic analytics, predictive analytics, prescriptive analytics. There are 4 types of analytics. First one, descriptive analytics. What is descriptive analytics? എന്താണ് descriptive analytics? What happened എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്ത് സംഭവിച്ചു? See, when you get a question, you need to find out, അല്ലെ? Understand the question. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ നമ്മൾ ആദ്യം ആലോചിക്കുന്നത്? What happened, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്? And what happened to this, എന്താണ് ഈ ഒരു ഡേറ്റയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? What happened to this particular എന്താണ് ഡേറ്റ, അല്ലെ? അതാണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ്. അതിനെന്താ പറയുന്നത്? സമ്മറൈസസ് പാസ്റ്റ് ഡേറ്റ യൂസിങ് ചാർട്ട്സ്, ടേബിൾസ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട്സ്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നു. നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാസ്റ്റ് ഡേറ്റനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററിനെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി ചാർട്ട്സ്, ടേബിൾസ്, റിപ്പോർട്ട്സിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ്. എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? മന്ത്ലി സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട്, ആവറേജ് കസ്റ്റമർ റേറ്റിംഗ്. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു പ്രീവിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി വേണം, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റയിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ഫൈൻഡിങ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ല. വി നീഡ് എ ഡേറ്റ വിച്ച് ഇസ് ഓൾറെഡി അല്ലെ യൂസ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് ഓൾറെഡി ഡൺ. അപ്പോൾ അവർ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അടുത്തൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഔട്ട്കം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ്. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Then comes diagnostic analysis. Why did it happen? എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? എന്തുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് സംഭവിച്ചു? അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എവിടെ കൂടി എവിടെ കുറഞ്ഞു? ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് why did it happen. Find reasons behind the past outcomes. നേരത്തെ കിട്ടിയേക്കുന്ന ആ ഒരു ഔട്ട്കമ്മിൽ അതിന്റെ റീസൺസ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ, അല്ലെ? എവിടെ ഗ്രോത്ത് കൂടി, എവിടെ ഗ്രോത്ത് കുറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കൂടി എന്നുള്ളതാണ്. Why did it happen? That is called diagnostic analytics. Uses comparisons, correlations, and drill down analysis. Example എന്താണ്? Why did sales drop last month? എന്തുകൊണ്ട് സെയിൽ ലാസ്റ്റ് മന്ത് കുറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ കുറഞ്ഞു? That is called diagnostic analytics. Third one, predictive analytics. What may happen? എന്ത് സംഭവിക്കാം? ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു, അങ്ങനെ ആഫ്റ്റർ why did it happen കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? what may happen, എന്ത് സംഭവിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കറന്റ് ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വാട്ട് മേ ഹാപ്പൻ, എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം, എവിടെയൊക്കെ കൂടും, എവിടെയൊക്കെ കുറയും എന്നുള്ളതാണ് വാട്ട് മേ ഹാപ്പൻ. യൂസസ് പാസ്റ്റ് ഡേറ്റ ടു ഫോർകാസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഔട്ട്കംസ്. ഫ്രം ദ പാസ്റ്റ് ഡേറ്റ, ഫ്രം ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇഫ് ദേ ഹാവ് എന്താണ് ഔട്ട്കം ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഓർ നോട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഔട്ട്കം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം? യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ഹൗ വിൽ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്? ബൈ യൂസിങ് ദ പാസ്റ്റ് ഡേറ്റ, അല്ലെ? പഴയൊരു ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രീവിയസ് മന്തിലുള്ള ഡേറ്റ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഫ്യൂച്ചറിലെ ഔട്ട്കം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വാട്ട് മേ ഹാപ്പൻ. പ്രെഡിക്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻഡ്സ് ആൻഡ് ഇവന്റ്സ്. എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്?
പ്രെഡിക്റ്റിംഗ് ഫ്യൂച്ചർ കസ്റ്റമർ ഡിമാൻഡ്. ഒരു കസ്റ്റമർ ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെയിലില് ഏത് പ്രോഡക്റ്റിനാണ് അവിടെ സെയിൽ കൂടിയേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി. ഇപ്പം എന്തെല്ലാം പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. സപ്പോസ് ഇഫ് യു ടേക്ക് എന്താണ് കോസ്മെറ്റിക്സ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ, ഏത് പ്രോഡക്റ്റിനാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് അല്ലെ, എന്തുകൊണ്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റ് കൂടുതൽ ചെലവാകുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടേ. വൈ? ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ആവാം അല്ലെ. സോ അതാണ് വാട്ട് മേ ഹാപ്പൻ, പ്രെഡിക്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ്. then comes last prescriptive analytics. Prescriptive എന്താണ്? Prescriptive എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെ. യു ആർ ഗിവിംഗ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദ വാട്ട് ആക്ഷൻസ് ടു ടേക്ക്. ദാറ്റ് മീൻസ് സജസ്റ്റിംഗ് ബെസ്റ്റ് ആക്ഷൻസ് ഓർ ഡിസിഷൻസ് ടു ടേക്ക്. യു ആർ സജസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് ബെസ്റ്റ് ആക്ഷൻസ് ടു ടേക്ക് അല്ലെ. നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അത് അനലൈസ് ചെയ്യണം, ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, you can give the insight. അല്ലാതെ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? Without analyzing data, how can you give an insight, right? So we have to go through all this process. So the last one is prescriptive analytics. That means what actions to take, എന്ത് actions എടുക്കണം. and examples എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ബെസ്റ്റ് പ്രൈസ് ടു സെറ്റ് ഫോർ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്താണ്, എവിടെയാണ് ഈ ഒരു കസ്റ്റമർ പ്രോഡക്റ്റിന് മാർക്കറ്റ് കൂടുന്നത്, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ, ഏതൊരു പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ അവന്റെ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് വാട്ട് ആക്ഷൻസ് ടു ടേക്ക്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. Okay, you are submitting or giving a solution. That is called prescriptive analytics. Suppose നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ, if an example for, if you go to a hospital, how do they diagnose you? എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നേരിട്ട് പോയാൽ അവർ നമുക്ക് മരുന്ന് തരുമോ? They won't give that medicine directly, right? They will ask you first what exactly you are going through, അല്ലെങ്കിൽ what is your problem എന്ന് ചോദിക്കും. അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, എവിടെയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതും they will ask. അതാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അനാലിറ്റിക്സ്. why did it happen? നിങ്ങൾ എന്ത് കഴിച്ചു, എന്ത് സംഭവിച്ചു, എന്ത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അസുഖം വന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്ത് അവർ ചോദിക്കും. then what they do, doctors what they do, അവര് ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കാം, ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ടേക്ക് പ്രോപ്പർ മെഡിക്കേഷൻ, ഇത് സംഭവിക്കാം എന്ന് പറയും അല്ലെ. അതാണ് പ്രെഡിക്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു അസുഖമുണ്ട്, ഈ ഒരു അസുഖത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ മെഡിക്കേഷൻ, what you will be okay. If you don't take the medication, these things can happen അല്ലെ. ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഒരു predictive analytics അവർ തരും. then after going all these process, then only they give you the medicine prescription അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പ്രോസസ് എല്ലാം ഗോ ത്രൂ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ത് തരും? okay, if you take this medicine then you will be all right അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ if you don't take, what happens, നിങ്ങൾക്ക് അസുഖമൊന്നും മാറത്തില്ല അല്ലെ എന്ന് പറയും. സോ ഇതാണ് prescription. So these are the four. ഇതാണ് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈസി ആയിട്ട്. സോ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ്, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അനാലിറ്റിക്സ്, പ്രൊഡിക്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ്. Now skills required to become data analyst. എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് വേണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും. എന്താണ് സ്കിൽസ്? വാട്ട് സ്കിൽസ് ഡു വി നീഡ് ടു ബിക്കം എ ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ്? വി നീഡ് ടു അക്വയർ certain അല്ലെ ഒരു ടൂൾസ്, നമുക്ക് ടൂൾസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അപ്സ്കിൽ ചെയ്യണം അല്ലെ. അത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ് എല്ലാം കടന്നു പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. വി നീഡ് ടു know about certain tools, അല്ലെങ്കിൽ we need to upskill our certain tools. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദിസ് പ്രോസസ്. അതിന് എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് ആണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണെന്നുള്ളത്. എന്താണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ? Advanced Microsoft Excel. Data analysis. Perform in-depth data analysis with tools like pivot table, pivot charts and advanced functions. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഉണ്ട്, ഡേറ്റ ക്ലീനിങ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രോസസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഡേറ്റ ക്ലീനിങ്, ഡേറ്റ പ്രിപ്പറേഷൻ, ഡേറ്റ അനാലിസിസ്, ദെൻ ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡേറ്റ അനാലിസിസിനും ക്ലീനിങ്ങിനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് എക്സൽ. സോ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പെർഫോം ഇൻ ഡെപ്ത് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ലൈക്ക് ടൂൾസ് വിത്ത് ടൂൾസ് ലൈക്ക് പിവറ്റ് ടേബിൾ. ഈ പിവറ്റ് ടേബിൾ, പിവറ്റ് ചാർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സർട്ടൺ ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു നമ്മൾ എക്സലിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. യു നീഡ് ടു know about that area, how then only you can create a visualization. നമുക്ക് എക്സലിൽ നിന്ന് ഒരു ചാർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് you have to know about this, what is this pivot table, pivot chart. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു certain tools അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് പിവറ്റ് ടേബിളും പിവറ്റ് ചാർട്ടും. then automation create macros എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. with the help of that macros you can automate data. what is automation? എന്താണ് ഈ automation എന്ന് പറയുന്നത്?
റിപ്പീറ്റീവ് ടാസ്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈസിയർ പർപ്പസ് ആക്കുന്നു അല്ലെ. വാട്ട് ഈസ് ഓട്ടോമേഷൻ മീൻസ് വാട്ട്? ക്രിയേറ്റ് മാക്രോസ് യൂസിങ് VBA ടു ഓട്ടോമേറ്റ് റിപ്പീറ്റീവ് ടാസ്ക് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് എഫിഷ്യൻസി. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ടു ഇൻക്രീസ് എഫിഷ്യൻസി അല്ലെ. വളരെ സ്ലോ ആയിരുന്നാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഹാങ് ആവും, പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് സ്ലോ ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻസും ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങും ഡേറ്റ ക്ലീനിങ് എല്ലാം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഓട്ടോമേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സലിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, മാക്രോ. വി ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മാക്രോ വി ക്യാൻ എന്താണ് ഓട്ടോമേറ്റ് ഡേറ്റ. അതായത് റിപ്പീറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു 10 വട്ടം ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ നമുക്ക് ഒരു വട്ടമായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് റിപ്പീറ്റീവ് ടാസ്ക്. Then data modeling. Data modeling എന്ന് പറഞ്ഞാൽ utilize Power Query and Power Pivot. Power Query and Power Pivot are the important tools or options we use in Excel. Okay. And എന്തിനാണ്, why do we use those options? For handling complex data. നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ആണ് പവർ ക്വയറി ആൻഡ് പവർ പിവറ്റ് ആൻഡ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഡേറ്റ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടേബിൾസ് ഉണ്ടാവത്തില്ലേ ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റിന്റെ അകത്ത്. വിൽ ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടേബിൾസ് ഇൻ data set. Okay, so in those data sets we need to have a relationship between those tables. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഒരു പ്രോപ്പർ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടത്തില്ല, ഒരു റിപ്പോർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ there should be a relationship between these tables. അല്ലാതെ ഈ ടേബിൾസ് എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ്, ഒന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത വാല്യൂസ് ആണ് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത്, ഒരു വാല്യൂസും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ദീസ് ടേബിൾസ് ഷുഡ് ഹാവ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അല്ലെ. ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്ലേസ് ആണ് ഡേറ്റ മോഡലിംഗ്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ടേബിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആണ് ഡേറ്റ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡേറ്റ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then conditional formatting. Conditional formatting എന്ന് പറഞ്ഞാൽ highlight important data trends and outliers with conditional formatting rule. അതായത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം, കളേഴ്സ് കൊടുക്കാം അല്ലെ. സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ബുക്ക് മാർക്ക് ഒക്കെ വെക്കത്തില്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സലിന്റെ അകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റിനെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെൻഡിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ്. നിങ്ങളത് പഠിക്കുമ്പോൾ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. ദെൻ വാട്ട് ഇഫ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ്. അത് നമുക്ക് എന്താണ്, മേക്ക് ഇൻഫോംഡ് ഡിസിഷൻസ് ത്രൂ ഗോൾ സീക്കിംഗ് ആൻഡ് സെനാരിയോ അനാലിസിസ് ഫീച്ചേഴ്സ്. അതായത് ഒരു ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീച്ചർ ആണ് വാട്ട് ഇഫ് അനാലിസിസ്. അടുത്ത ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ബി ഐ ആണ്. എന്താണ് പവർ ബി ഐ? Power BI is mainly a data visualization tool. Data visualization എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Create interactive and visually appealing reports and dashboard to present data effectively. തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റയെ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ? ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് എന്താണ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ചാർട്ട്സ് അല്ലെ. ഒരു ചാർട്ട് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വിഷ്വലി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു രീതിയിൽ ആ ഒരു റിപ്പോർട്ടിനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് പവർ ബി ഐ. സോ പവർ ബി ഐ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാഷ്ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അതിൽ ഒരുപാട് ചാർട്ട്സ് ഉണ്ട്, വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വളരെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എൻറിച്ച് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ ചാർട്ട്സ് ഉണ്ട്. എക്സലിലാകുമ്പം ലിമിറ്റഡ് ആണ്, കുറെ ബേസിക് ചാർട്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അതിന്റെ കുറച്ച് എന്താണ് ഡാഷ്ബോർഡൊന്നും അത്രയും വളരെ റിച്ച് ആയിരിക്കത്തില്ല, ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ ഇഫ് യു ക്രിയേറ്റ് എ ഡാഷ്ബോർഡ് ഇൻ പവർ ബി ഐ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, വളരെ റിച്ച് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പവർ ബി ഐ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. Import, cleaning and transform data from various sources using Power Query, ensuring data accuracy. അത് പവർ ക്വറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ടൂൾ ഉണ്ട് പവർ ബി ഐക്കകത്ത്. സെയിം ടൂൾ തന്നെ എക്സലിലും ഉണ്ട്. എന്തിനാ ആ ഒരു ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ടു ക്ലീൻ ഡേറ്റ, ടു ട്രാൻസ്ഫോം ഡേറ്റ, ടു ഇമ്പോർട്ട് ഡേറ്റ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡേറ്റ എടുക്കണ്ടേ, ഡേറ്റ നമുക്ക് എക്സലിന്റെ അകത്തോട്ടോ പവർ ബി ഐക്കകത്തോട്ടോ എടുക്കാതെ നമുക്ക് അത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നോ. ടു ഗെറ്റ് ഡേറ്റ there are options. അതിനാണ് import എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so to get data from a particular sources, that is known as import. Then cleaning. Once you take the data, then you have to start cleaning it. Then after cleaning, then you can do the transforming. Transforming means what? You have to change the unorganized data into an organized one. അതിനാണ് transforming എന്ന് പറയുന്നത്. All these are done in a tool called Power Query. Power Query എന്ന് പറയുന്ന ടൂളിൻ്റെ അകത്താണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അത് പവർ ബി ഐക്കകത്തും ഉണ്ട്, എക്സലിലും ഉണ്ട്. Then data modeling, like I've told you before, data modeling is used to build എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടേബിൾസ് അല്ലെ. ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഡേറ്റ മോഡലിംഗ്.
Then publish and share. If you wanted to share the dashboard with your colleagues or then a client and collaborate in real time, you can do it here in publish and share എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് വി നീഡ് ടു ഗീവ് ദ പെർമിഷൻ. നമുക്ക് അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഇഫ് യു ആർ വർക്കിംഗ് അണ്ടർ സം ഓർഗനൈസേഷൻ, ദെൻ യു നീഡ് ടു ഹാവ് ദർ പെർമിഷൻ. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഡാഷ്ബോർഡ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അവരുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന്. അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ട് ആർക്ക് വേണം നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഈസിയർ വേ. Then AI integration. AI integration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞില്ല, ലെവറേജ് ഓഫ് AI ഫീച്ചേഴ്സ് ഫോർ അഡ്വാൻസ് അനാലിറ്റിക്സ്. അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അതായത് പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ AI യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാർട്ട്സ് ഉണ്ട്. ദർ ആർ ഫ്യൂ AI ചാർട്ട്സ് ഉണ്ട്. AI ചാർട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ മാനുവലി കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്ത് AI ചാർട്ട്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദെയർ ഇൻ Power BI. Then comes PostgreSQL. PostgreSQL എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റാബേസ് ആണ്. അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് SQL. SQL നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട. ഇറ്റ്സ് ഡേറ്റാബേസും അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ടൂൾ ആണ് PostgreSQL അല്ലെങ്കിൽ SQL. SQL എന്നുള്ളതിൽ തന്നെയാണ് SQL എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ദെൻ റിലേഷണൽ ഡേറ്റാബേസ്, അതൊക്കെ എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് എ പവർഫുൾ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് റിലേഷണൽ ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം. അതായത് ഡേറ്റ എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് DBMS, അതായത് ഈ RDBMS എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കാരണം നമ്മൾ എക്സൽ പോലത്തെ ഫയൽ ആയിരിക്കത്തില്ല ഡേറ്റാബേസിന്റെ അകത്തുള്ള ഫയൽ. ഓക്കെ, അത് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ദെൻ ഡേറ്റ ഇന്റഗ്രിറ്റി, സ്കേലബിലിറ്റി, എക്സ്റ്റെൻസിബിലിറ്റി, ഇതെല്ലാം ഓരോ എന്താണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ആണ്. വേറെ ഒന്നും അല്ല, ഈ വാക്കുകളൊന്നും കേട്ട് പേടിക്കണ്ട. ദീസ് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ്, ഐ മീൻ we can do in PostgreSQL. Okay, data integrity means എന്താണ്, ensure data integrity with support for transactions and data constraint. Then scalability എന്താണ്, scale your database vertically or horizontally to handle ഗ്രോയിങ് ഡേറ്റ ലോഡ്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്നിനതിനെ വളരെ എന്താണ് വലുതായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനാണ് സ്കേലബിലിറ്റി എന്നത്. വി ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ദ ഡേറ്റ, ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഡേറ്റ. ദെൻ എക്സ്റ്റെൻസിബിലിറ്റി, അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന ഫങ്ഷൻസും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ദെൻ സെക്യൂരിറ്റി. സെക്യൂരിറ്റി മീൻസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് റോബസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ്. അതായത് സർട്ടൺ മെഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിനെ ഡേറ്റ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതാണ് സെക്യൂരിറ്റി. അതിന് ദർ ഇസ് എ സെക്യൂരിറ്റി ഫോർ SQL. അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും ആർക്കും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഡേറ്റനെ. ഓക്കെ, ദർ ആർ സർട്ടൺ മെഷേഴ്സ്. ആണ് PostgreSQL. ഈ വാക്കുകളൊന്നും കേട്ട് പേടിക്കേണ്ട, ഇറ്റ് ഈസ് വേ ഈസിയർ. പൈതൺ ആണ് അടുത്തൊരു ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പൈതൺ ആണ്. പൈതൺ മെയിൻലി നമ്മൾ കൂടുതൽ കോഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഡേറ്റാ സയൻസിലാണ്. വി ലേൺ ലോട്ട് ഓഫ് കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീപ് കോർ in data science, not for data analysis. We need only certain functions and libraries for എന്താണ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ്. പൈതൺ ഒരുപാട് വാസ്റ്റ് ആണ്. അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിലെങ്കിലും എടുക്കും, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 6 months എടുക്കും. ബിക്കോസ് എന്താണ്, അതിൽ ഒരുപാട് വാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻസും there are lot of libraries and functions are there, but we need only certain എന്താണ് ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ലൈബ്രറീസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് അനാലിസിസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് മാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ, അതിൽ കൂടുതലും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകണ്ട. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഡു എനി അതർ പർപ്പസ്. അതിന് വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇഫ് യു വാണ്ടഡ് ടു അനലൈസ്, അവരെന്ത് ചെയ്യണം, യു നീഡ് ടു ഹാവ് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദീസ് ടൂൾസ്. ഈ ടൂൾസിന്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് മാത്രം മതി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഇതെല്ലാം വാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം, ഒരിക്കലും ഇല്ല. വാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പൈതൺ ഉണ്ട്, SQL ഉണ്ട്, അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് ഡ്യൂറേഷൻ വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ്. അതിനൊന്നും നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം ഫോർ ദാറ്റ് ഓൾസോ. അല്ലെ, നമുക്ക് എന്ത് വേണം, വി നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനാലിസിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ പർപ്പസ്. അപ്പൊ ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് വി നീഡ് ടു ലേൺ ഓൺലി സർട്ടൺ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ലൈബ്രറീസ്. അത് മാത്രം പോരെ, അല്ല അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? വേണ്ടല്ലോ. സോ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനാലിസിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അതിനുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സോ പൈതൺ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഡേറ്റ ക്ലീനിങ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി ഡൺ ഇൻ പൈതൺ. Then exploratory data analysis also can be done. Then modeling, tables തമ്മിലുള്ള relationship also can be done. Then data visualization. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, but there's a certain limitation. കാരണം അനാലിസിസിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ലൈബ്രറീസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ, ഫങ്ഷൻസ് അല്ലേ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടിയുള്ളൂ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ പൈതൺ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ ക്ലീനിങ്ങിനായിരിക്കും. SQL യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഡേറ്റ ക്ലീനിങ്ങിനാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷ്വലൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്
പവർ ബി ഐയിലാണ്. പവർ ബി ഐയിലാണ് നമ്മുടെ ഡാഷ്ബോർഡും ചാർട്ട്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് വിഷ്വലൈസേഷൻ മെയിൻലി ഇൻ Power BI. Okay, we can create visualization in what Excel, Python, but there's a limitation for these tools. അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ചാർട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല. Okay, so from the basic charts we can create a visualization, but if you wanted to create a very interactive or rich dashboard, you have to use Power BI. Okay, so these are the 4 tools mainly we use in data analysis. Then എന്താണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? What is the next? The benefits of data analytics. എന്താണ് benefit? Improves decision making. എന്താണ് benefits ഉണ്ട്? നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഒക്കെ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ്? ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. നമ്മളെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദീസ് ടൂൾസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി. ദെൻ റെഡ്യൂസസ് റിസ്ക് ആൻഡ് എറേഴ്സ്. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഇംപ്രൂവ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്താ? റീറ്റെയിൽ കമ്പനി യൂസസ് സെയിൽസ് ഡേറ്റ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് പ്രോഡക്ട്സ് സെൽ എന്താണ് ഡ്യൂറിങ് ഫെസ്റ്റിവൽ. അല്ലെ, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഫ്ലിപ്കാർട്ടോ ആമസോണോ മിന്ത്രോ എന്തെടുത്ത് നോക്കിയാലും ഓരോ ഫെസ്റ്റിവലിനനുസരിച്ച് എന്താണ് അവരുടെ ഓരോരോ എന്താണ് അവർക്ക് ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ട് അല്ലെ, അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സ് സെല് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അല്ലെ. ഓരോ ഒക്കേഷനും അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും, കൂടുതലായിട്ട് അവർ സെൽ ഔട്ട് ചെയ്യും. സോ ദേ സ്റ്റോക്ക് അപ്പ് മോർ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം. അപ്പോൾ ഏത് പ്രോഡക്റ്റിനാണോ അവർ ഈ ഒരു ഒക്കേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലവായത്, ദേ വിൽ ടേക്ക് നോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദേ വിൽ സ്റ്റോക്ക്. അടുത്ത ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിന് മുന്നേ അവരെന്ത് ചെയ്യും, അത് സ്റ്റോക്ക് അപ്പ് ചെയ്യും. ഫോർ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ടു ഇൻക്രീസ് ദ സെയിൽസ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസിങ് വേസ്റ്റ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ മാത്രം ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ പോരെ, അതിനനുസരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യും, അത് സ്റ്റോക്ക് അപ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഇംപ്രൂവ്സ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ദെൻ ഇൻക്രീസസ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി. ദെൻ എന്താണ് റെഡ്യൂസ് റിസ്ക് ആൻഡ് എറർ. റെഡ്യൂസ് റിസ്ക് ആൻഡ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് റെഡ്യൂസ് ആൻഡ് റിസ്ക് ആൻഡ് എറർ. ഒരു ബാങ്ക് അനലൈസസ് കസ്റ്റമർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടു സ്പോട്ട് അൺയൂഷ്വൽ പാറ്റേൺ ദാറ്റ് മൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഫ്രോഡ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഫ്രോഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കാമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, നമുക്ക് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ദിസ് ഹെൽപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ഫ്രോഡ് ഏർലി ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് കസ്റ്റമർ. അപ്പോൾ ഒരു സർട്ടേൺ നമുക്കൊരു ഇത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു അനാലിസിസ് നമുക്കൊരു പാറ്റേൺ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിൽ വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ഇറ്റ് അല്ലെ. ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് പാറ്റേൺ ഫ്രം വേർ ദാറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാസ് ബീൻ ടേക്ക് പ്ലേസ്, ദെൻ യു ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ദാറ്റ് ഫ്രോഡ് അല്ലെ. ആ ഫ്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതിനാണ് റെഡ്യൂസ് റിസ്ക് ആൻഡ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത്. Then helps understand and customer behavior. അത് എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ? നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് അനാലിസിസ് എന്താണ്, വാട്ട് മൂവീസ് ആൻഡ് ഷോസ് യൂസേഴ്സ് മോസ്റ്റ് വാച്ച് ആൻഡ് ദെൻ റെക്കമെൻഡ് സിമിലർ അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താണോ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത്, ഏത് ഷോ ആണോ ഏത് മൂവീസ് ആണോ കാണുന്നത്, അതെന്ത് ചെയ്യും, നെക്സ്റ്റ് ടൈം വെൻ യു ഓപ്പൺ ഇറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ റെക്കമെൻഡേഷൻ അല്ലെ. യു വിൽ ഗെറ്റ് എ സജഷൻ, ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സജഷൻസ് ഓൺലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ 1-2 വട്ടം ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ് സീരീസോ മൂവീസോ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വെൻ യു ഓപ്പൺ ഇറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് സജഷൻസ് കിട്ടും. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഹെൽപ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കസ്റ്റമർ ബിഹേവിയർ. Then drives business growth. An online store uses data analytics to see which social media ad bring the most sale അല്ലെ. ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയക്കകത്ത് ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റ ആണെങ്കിലും ലോട്ട് ഓഫ് ആഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ അവർ അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യും, അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. സോ അതാണ് ഡ്രൈവ്സ് ബിസിനസ് ഗ്രോത്ത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണോ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ കൂടെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും, അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കമ്പനിക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും, ദേ വിൽ ക്യാമ്പയിൻ ഇറ്റ് അല്ലെ. അവർ അതിൽ കൂടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. സോ ദേ ഇൻവെസ്റ്റ് മോർ ഇൻ ദോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്. അപ്പോൾ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഇവരുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാണിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ദേ വിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് മോർ, ലീഡിങ് ടു ഹയർ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ ഗ്രോത്ത്. ദെൻ പിന്നെന്താണ്, വിഷ്വലൈസേഷനിൽ നമുക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? പ്രസന്റ് ഡേറ്റ യൂസിങ് ചാർട്ട്സ് അല്ലെ. ഒരു ചാർട്ട്, ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാഷ്ബോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡേറ്റ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ മേക്സ് കോംപ്ലക്സ് ഡേറ്റ ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈസി ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ, ഒരു ചാർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദ ഡേറ്റ ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ദെൻ ഹെൽപ്സ് ലീഡേഴ്സ് ടേക്ക് ക്വിക്ക് ഇൻഫോം ഡിസിഷൻ. ഒരു ലീഡറിന് അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു ഡിസിഷൻസ് അതൊന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും. That is the benefit for data visualization for decision making. And what's now how AI helps in data analysis? AI brings powerful capabilities such as automation
ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ AI can automatically clean data, detect missing values, identify error, generate summaries. അപ്പോൾ ഈ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? With the help of AI we can do it. Mainly that is automation. Then pattern detection. Pattern detection എന്ന് പറയുമ്പോൾ AI models can find trend, relationship, ഹിഡൻ പാറ്റേൺസ്, എവിടെയൊക്കെയാണോ പാറ്റേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, എവിടെ ഗ്രോത്ത് വന്നു, കുറഞ്ഞു, കൂടി, ആ ഒരു ട്രെൻഡ്, അത് ഈസി ആയിട്ട് ആ ഒരു പാറ്റേൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. Then prediction. Using machine learning, AI can predict എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ സെയിൽസ്, കസ്റ്റമർ ബിഹേവിയർ, റിസ്ക് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡ്. സി ഒരു 5 വർഷത്തെ ഡേറ്റ നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2-3 ഇയേഴ്സിന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു 10 വർഷത്തെ ഡേറ്റ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, predict ചെയ്താലും it won't be that accurate. Okay, so sometimes that AI also can predict for a long duration. Then ഇതൊക്കെയാണ് എന്താണ് AIയുടെ ഹെൽപ്പ് ഡേറ്റ അനാലിസിസിൽ. Then NLP എന്ന് പറയുന്നത് convert raw text into an analyzable data, summarize documents, extract important data information. അതിനാണ് NLP എന്ന് പറയുന്നത്. NLP എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ്. Then റിയൽ ടൈം ഇൻസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AI systems analyze data instantly. പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ഒരു ഡേറ്റനെ എന്താണ് AIക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് ഡാഷ്ബോർഡ് ഇൻ റിയൽ ടൈം. വെരി ക്വിക്ക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡാഷ്ബോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളൊരു കുറച്ച് 20 minutes കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, AIക്ക് വെരി ഒരു 5-10 minutesനുള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. Then traditional data, this is all AI. Now how do we do that analysis in traditional way? That means collect past data. അതായത് ട്രഡീഷണൽ വേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനുവലി അല്ലെ, കളക്ട് പാസ്റ്റ് ഡേറ്റ, മേക്ക് ചാർട്ട്സ്, then use formulas like average, trend, forecast. തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസും ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. ദെൻ ഡേറ്റനെ കളക്ഷൻ ചെയ്യണം, ദെൻ ചാർട്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെയാണ് മാനുവലി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. വിത്ത് AI ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്, ആൻഡ് ML മോഡൽ ലേൺസ് ഫ്രം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ. മെഷീൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ദേ ഗെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദേ ലേൺ വാട്ട് ഓൾ ദ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അവർക്ക് നേരത്തെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഡേറ്റയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും, ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ. ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഔട്ട്കം കണ്ടെത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ആൻ ML മോഡൽ എന്ത് ചെയ്യും, ലേൺസ് ഫ്രം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ. ദെൻ ഇറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഐഡന്റിഫൈസ് സീസണൽ ട്രെൻഡ്. അവിടെ എവിടെയാണോ ആ ഒരു ട്രെൻഡ്, ഒരു പാറ്റേൺ പോയിരിക്കുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസിലി ഐഡന്റിഫൈസ് ഇറ്റ്. ദെൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അത് വൺസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ എന്താണ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ദ ഡേറ്റ, ദെൻ പ്രെഡിക്ട്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് സെയിൽ. അത് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് അടുത്ത മന്ത് സെയിലിലുള്ള എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റയിൽ എവിടെയാണ് കൂടിയും കുറഞ്ഞും എന്നുള്ളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാതെ വി കാൺ പ്രെഡിക്റ്റ് എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ ഔട്ട്കംസ് അല്ലെ. സോ പ്രെഡിക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് സെയിൽസ് മോർ ആക്യുറേറ്റ്ലി. ദെൻ ഗീവ് റീസൺസ്, എന്താണ് ഹോളിഡേയ്സ്, ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ്, മാർക്കറ്റിംഗ് ഇമ്പാക്ട്, ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇതാണ് വിത്ത് AI ഇന്റഗ്രേഷൻ. ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ്, ഫാസ്റ്റർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ്, ഹയർ ആക്യുറസി ആയിരിക്കും, പ്രഡിക്റ്റീവ് പവർ കൂടുതൽ അല്ലെ. നമുക്ക് ഒരു 5 വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷത്തേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് AI they will predict it. Then റിഡക്ഷൻ ഇൻ മാനുവൽ വർക്ക്. തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മാനുവൽ വർക്കിൽ വളരെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഓട്ടോമേഷൻ ആവും അല്ലെ. നമ്മളൊരു 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എന്താണ് ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ റിയൽ ടൈം അപ്ഡേറ്റ്, റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റയിൽ നമുക്കൊരു അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടും. സോ ദീസ് ആർ ദി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എന്താണ് AI. In one sentence, എന്താ പറയാ, data analysis with AI integration is using AI and ML tools to automate, enhance and improve the process of analyzing data and extracting insights. അതായത് ഒരു AI ഇന്റഗ്രേഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇംപ്രൂവ് ഒരു ഡേറ്റനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിന്റെ പ്രോസസ്സിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ, ഓഫ് അനലൈസിങ് ഡേറ്റ. ആൻഡ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ഇൻസൈറ്റിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് AI ഇന്റഗ്രേഷൻ. So these are the things. So ഇത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന AI ഇന്റഗ്രേഷനും അതിന്റെ യൂസേജ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ.
എങ്ങനെയാണ് ഒരു AI, അല്ലാതെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല. ബട്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് യു ഷുഡ് നോ റൈറ്റ്, എന്താണ് നമുക്കൊരു മാനുവലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസേഷനും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് AI ചെയ്യുമ്പോഴും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. നമ്മൾ മാനുവലി എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക, അതിനെ ചാർട്ട് എടുക്കുന്നു, കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ വിഷ്വലൈസേഷൻ. AI എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ AI ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വിതൗട്ട് ഈവൻ തിങ്കിങ് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ആ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാർട്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലെ. ബട്ട് വി നീഡ് ടു ഹാവ് സം സർട്ടൺ ലോജിക് ടു ക്രിയേറ്റ് എ വിഷ്വലൈസേഷൻ. നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ലോജിക്ക് വേണ്ടേ, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസിയർ ടു ഗെറ്റ് ആൻ ഹെൽപ്പ് ഫ്രം ദ AI. ബട്ട് യൂഷ്വലി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും യു ഷുഡ് ഹാവ് ആൻ ഐഡിയ ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഡാഷ്ബോർഡ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പ്രോസസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് യു ഷുഡ് ഹാവ് ആൻ ഐഡിയ അല്ലെ. അല്ലാതെ ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് കിട്ടും, എങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ കിട്ടും, എങ്ങനെ ചെയ്ത് പോകണമെന്ന്. ബട്ട് ഓൾവേസ് യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ലോജിക്, എങ്ങനെയാണ് മാനുവലി നമുക്കൊരു ഡാഷ്ബോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് യു ഷുഡ് നോ. അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ടൂൾസ് എല്ലാം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്.